عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ، یہ میرے کزن ہے، ماموزاد بھائی ہے میرے. عید قربان عید قربان عید کا موقع ہے، کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہوگا. عید قربان. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ہی گھر میں ایک ہی بکرا آیا، بہت جگہ ہوتا ہے. سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہر آدمی کی ہوتی ہے. میرے خیال سے آصف بھائی روشنی ڈالیں گے. آصف بھائی کی روشنی تو میں باہر دیکھ کر آیا ہوں، اتنے سارے بکرے آصف بھائی تو ان کے گھر میں تو اتنے افراد نہیں ہے جتنے باہر بکرے بندے ہوئے ہیں. عید الاضحیٰ عید قربان عید قربان عید قربان. جب یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل پر، عید کا تو کھانا کھا چکے ہوں گے، کسی کے اندر بیل چلا گیا ہوگا تو کسی کے اندر بکرا. تھوڑی سی احتیاطیں بتا دیں. گوشت جو ہے ڈر ڈر کے کھانا چاہیے، بقرعید میں خاص کر کے. کاروبار طبقہ ہے، اس میں جو معاملات ہیں، جو مس کمٹمنٹس ہیں، وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. حلال روزی سے مالدار بننا اس دور میں یہ جوئے شیر لانے کا مترادف ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں بزنس سکھایا جاتا ہے، مگر اس کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا پہلے اپنے کاروبار کے حرام حلال کے مسائل سیکھ لو. زکوٰۃ دینا تو ہم پر فرض ہے. کچھ لوگوں کے دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی، ختم. اگر سارے سرمایہ دار پوری زکوٰۃ دیں 100% پہنچے بھی حقدار تک کہ شاید پاکستان میں غربت ختم ہو جائے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مہمان گھر سے جاتے ہیں تو میزبان مہمان کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، اور مہمان باہر جا کر میزبان کی غیبتوں میں لگ جاتے ہیں. تو اس میں کیا مطلب کہ مرد کیا ہو رہا، تقریباً یہ مل جل کر یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. اول تو یہ کہ یہ ہے کیا، اور اس کو مطلب کہ روکا کیسا جائے گا. اگر کوئی چلا جائے کم از کم میں گھر کے اندر ہوں تو میں تو بچوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح تو ہوتا ہے، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. اتنا بڑا کھانے کا تو رکھ دیا، سلانی کیا یہاں لا کے رکھ دیا میرے پاس، لیکن مجھے آخر تک بولا نہیں کہ آپ کھاؤ تو صحیح. لیکن نہیں، یہ جب سوال کیا نا تو میرے ذہن میں یہ آیا. ہاں بالکل، تو میں نے یہ سامنے نہیں بولنا، یہ پیچھے سے بولنا ہے. نے آپ کو کنجوس قرار دینا ہے، جو کہ غیبت بھی ہو سکتی ہے، تہمت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو کنجوس بول دینا اور وہ کنجوس نہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ آیا وہ کنجوس ہے یا کیا. نہیں، حسن زن کہ یار توجہ نہیں ہوگی، یا میں گیا لیکن مجھے لفٹ نہیں ملی، منہ نہیں دیا، یہ بھی اس طرح باہر جا کر بولیں گے منہ نہیں دیا. یہ عام مطلب ہر معاملے میں میں نے بہت سارے معاملے میں نوٹ کیا کہ اس طرح ہوتا ہے. اور میزبان بولے گا یار یہ آیا تو گوند کی بوری ساتھ میں لایا تھا، اور جانے کا نام نہیں لیتا تھا. نے کئی بار گھڑی دیکھی، حالانکہ ایک انڈیکیٹر ہے یہ کہ جب سامنے والا گھڑی دیکھے نا، اگلا سمجھ جائے کہ ابھی یہ بیچارہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں، چاہتا ہی نہیں تھا. لپ لپ پیا ہے، ادھر کی پنچات ادھر کی پنچات لے کے بیٹھا ہوتا. ایسا بور ہو گیا یار. اور سامنے آئیے ماشاء اللہ، اندر کچھ باہر کچھ. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ گوشہ نشین ہو گئے تو عرض کی گئی کہ حضور آپ تو ہمارے پیشوا ہیں، آپ گوشہ نشین ہو گئے تو قوم کا ہوگا کیا. تو کوئی عربی شعر آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ کہ وفا کسی جانے والے انسان کی طرح جا چکی. اب لوگ بظاہر آپس میں محبت سے ملتے ہیں، لیکن ان کے اندر، ان کے دلوں میں بغض کے بچھو بھرے. یہ اس دور میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تو زبردست ہمارے اہل بیت کے سر کے تاج اور تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کی صحبت انہوں نے پائی. اور اس دور میں یہ حالات، اب تو جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جو حیات تھی اس سے دوری ہوتی جا رہی ہے، ہم بگاڑ ہی بڑھتا جا رہا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب. بچے کیسے حضور؟ اور مہمان کے جانے کے بعد میزبان مہمان کی بھی غیبت نہ کرے، نہ اس کا فیملی ممبر بھی نہ کرے. بسا اوقات بڑے لوگ گھروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں، اور بچہ بڑوں کے آگے بہت مشکل ہے کہ اس کو قابو کر سکے. ہے کہ اب اس میں اب غیبت کی تباہ کاریاں کتاب تو پڑھنے سے رہے، بہت مشکل ہے، اللہ توفیق دے. تاہم یہ کہ یہ ذہن میں رہے کہ غیبت یہ گناہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ
ان کے ناخن جو تھے تانبے کے تھے اور اپنے سینے اور منہ کو نوچ رہے تھے، اور بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے، عزتیں خراب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی غیبت کے تعلق سے قرآن کریم میں ایک غیبت کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور بھی اس کے عذابات کا بیان ہے احادیث مبارکہ میں، لیکن چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن نالج نہیں ہے، اور اگر کوئی بتائے تو سیریس لینا نہیں ہے، تو وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں جھوٹ زیادہ ہے کہ غیبت زیادہ ہے؟ فیصلہ کرنا مشکل ہے، جھوٹ بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہے۔ غیبت کرنے والے کو ہو سکتا ہے بعض اوقات اس کو جیسے تعریف کے تعلق سے آپ نے فرض کو پتہ نہ ہو کہ میں غیبت کر رہا ہوں، لیکن یہ چانس کم ہے کہ جھوٹے آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بہت کم چانس ہے، کیونکہ وہ واقعے سے ہٹ کر ہی بات کر رہے ہو۔ جھوٹ کی تعریف یہی ہے کہ جو واقعیت سے یعنی کہ الٹ، سچ کا الٹ، یہ جھوٹ ہو گیا۔ غیبت کی تعریف یہ کہ کسی کی برائی بیان کرنے کے طور پر اس میں موجود عیب کو اس کے پیچھے سے بیان کرنا۔ پھر اب اس کی مختلف یعنی کہ صورتیں ہیں کہ اس کے گھر کی غیبت کی، واش روم کی بھی غیبت کی، یار واش روم میں گیا تھا، صفائی کا ٹھکانا نہیں تھا، بڑی مشکل سے یار میں تو نکلا جان بچا کر۔ اب یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ اگر واقعی اس کی اصلاح مقصود ہے تو اس کو بتا دے، آپ کے یہاں میں گیا تھا بالکل صاف ستھرا تھا، وہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، گاڑی یار اس کی گاڑی یہ کھٹاڑا ہے، ہماری میمنی بولتے گاڑی یہ کھٹاڑا ہے، تھوڑا چل دی پھر رک جاتی، اور یار دھکے دینے پڑتے تھے۔ تو اب یہ سب پیچھے سے ہوتا ہے، کپڑوں کا ٹھکانا، اب میلے کچلے پہن کے چلا ہے، اب یہ 4 آدمیوں میں جانا تھا اس کو تو چاہیے کم اگر استری تو کر لیتا ہے نا، اس طرح چلا آیا تھا۔ یہ سب غیبتیں ہیں، کسی کی سواری کی برائی بیان کرنا، کسی کے لباس کی برائی بیان کرنا، کسی کے گھر کی برائی بیان کرنا، غیبت ہے۔ ادھر کچرا پڑا تھا، صفائی کا ٹھکانہ نہیں تھا، بچوں کی بھی تربیت نہیں کی انہوں نے، بچے بھی شرارتیں کر رہے تھے، تمیز ہی نہیں تھی کہ مہمان آئے ہیں تو مطلب بچے ذرا یوں کریں یوں کریں، اور یہ مطلب کچھ نہ کچھ بولنے کو چاہیے۔ اب بقرعید آ گئی مثلاً، بقرعید میں کہیں گے کہ وہ یار پیسہ اللہ نے بہت دیا، یہ مریل اٹھا کے لے آیا جانور، ہم کو گوشت بھیجا، ہم نے تو یوں بھیجا تھا، ہم کو یہ ہڈیاں اور چھچڑے ٹکا دیے اس نے۔ تو سسرالیوں میں زیادہ ہوتا تھا بعضوں کا۔ ہاں بس یار ہے ہر معاملے میں، لیکن کیا غریب کیا امیر ہوگا تو وہ یوں پھنسے گا نا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا، ہڈی بوٹی دے دی، چھچڑے دے دیے، پھینکنے پڑے ہم کو، تو کام کے نہیں تھے۔ غریب ہو تو بولو یہ کہاں سے دے گا بھیکلا، بھائی یہ تو کسی نے بھیجا ہوگا تو اپنے کو دے دیا، یعنی کہ مطلب کچھ نہ کچھ رستہ شیطان بتا دیتا ہے اگلے کو ڈیگریڈ کرنے کا اور برائی کرنے کا۔ تو اس لیے وہ ایک تو ایک آدمی خاموش رہے، اور صحبت نیک لوگوں کی رکھے۔ اب یہ دونوں صورتیں مشکل ہیں، نیک لوگ لائے کہاں سے، اور اس زبان کو لگام پڑے کیسے، اور بچپن سے جو چہک رہی ہے اور ایک دم سے کیسے خاموش ہو، ورنہ زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پھنستا ہے، اور صحبت میں بھی پھنستا ہے کہ کسی کی برائی ہو رہی ہے، کنفرم پتا ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے، غیبت ہے ہی ہے، اب تو روکنا ہوگا، جو روکنے پر قادر ہے اس کو بولنا ہوگا کہ یار یہ آپ غیبت کر رہے ہیں، لیکن تو مزے سے سن رہا ہے اور دل کو یوں منا رہا ہے میں بولتا تھوڑی ہوں خالی، تو سننا بھی، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اب کوئی سامنے والے کو سمجھا نہیں سکتا، قدرت نہیں ہے، تب بھی اس پر توجہ نہ دے، کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکالے کہ یہاں سے اس کی جان چھوٹ جائے، اٹھ کر چلا جائے، یا بیزاری سے ادھر ادھر دیکھے، کوئی ایسی مطلب ترکیب کرے کہ اگلا جو اس کی غیبت کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ اب یہ تو ہم یہاں کریں گے تو وہ شریک ہی ہو گئے نا غیبت میں، بعض اوقات دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے غیبت کرنی پڑتی ہے، خوشامدانہ طور پر، وہ خوش ہو جاتا ہے سامنے والا۔ ہاں سامنے لوگ خوش ہوگا نا، یعنی کسی سے اس کی لگی ہوئی ہے تو اب وہ
हाँ सही है, मैं जानता हूँ उसको यार, तुमको तो कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल इससे तरकीब रखनी नहीं आपको, ये आपके चौक में इज्जत उतार के रख देगा। तो अगर वाकई वो सर बचाना मकसूद है और बताया फिर तो गुंजाइश है, लेकिन खाली बुराई बराए बुराई, उसकी बुराई करना, उसको डिग्रेड करना, ताकि जो मतलब इसका दोस्त है, जो इसका सेठ है या कोई मालदार आदमी है, बस उसको खुश करना। चीज पूछनी थी आपसे कि हम इसको टोक तो सकते, किसी को अगर कोई गीबत कर रहा है तो हम उसको रोकने के लिए टोक तो सकते हैं कि नहीं करो इस तरह की बात। अगर अच्छे दोस्त हो, अच्छे माहौल में बैठे हैं हम, अगर कोई गीबत कर रहा है तो हमें टोकना भी चाहिए शायद। बिल्कुल, अगर यकीनी मालूम है कि ये गीबत है तो समझाना चाहिए, मगर ये कि समझाने के लिए भी वो समझाना भी आना चाहिए। हाँ। ऐसा ना हो कि दोनों में लड़ाई हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए, उसके जाने के उसकी गिबत शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये जब भी आता है समझाना तो आता नहीं है, पता तो था नहीं। लेकिन भाई साहब एक अच्छी चीज, एक मैसेज तो दे सकते हैं ना कि अगर नहीं, किसी ये को मेरा टोकते- सुनता फरमाया ना कि जबकि वो गिबत हो, एक जुमला जो आपने कंफर्म। अच्छा, अब बताया तो पता चला कि गिबत नहीं थी, चलो मिसाल के तौर पर माहौल था कि आपने किसी को कहा कि यार आप गिबत नहीं करो यार, ये गिबत हो जा रही है। अच्छा, फिर थोड़ी बहस के बाद पता चला कि ये गिबत वाकई नहीं थी, समझाने वाला चला गया। अब जिसको समझाया गया था ना, वो दूसरे को बोलेगा इसको आता था नहीं, खाली खाली बैठ के डेली शायरी करी, तो वो भी एक गीबत। अच्छा, अब पहले गिबत नहीं कर रहा था, अब उसके जाने के बाद वो लेकिन गिबत में लग गया। हमारा काम तो एक मैसेज देना ना, सब एक मैसेज, अच्छा मैसेज दे। अगर उसकी वजह से अगर वो गीबत करना रोक देता है, अगर समझदार, अगर गिबत कर, अगर गिबत नहीं, इसको तो रोकना होगा। बाबा किसी की बुराई कर रहा है, कुछ कर रहा है, महसूस हो रहा है कि ये गीबत ही कर रहा है, तो रोकना चाहिए हमें उस हिसाब से। तो वही मैंने कहा ना, हम जुमला वही बोलेंगे कि यकीनी मालूमात हो। यकीनी मालूम जी, ठीक। बाज़ औक़ात वो होती गीबत है लेकिन जायज़ होती है, जैसे कि बाप से बेटे की बुराई बयान की, नीयत ये है कि बेटा यूं करता है, इसकी इस्लाह करो, तो समझाओ। अब ये गुनाह भरी गीबत नहीं है, अच्छी नीयत से सवाब मिलेगा। अच्छा, अभी जब ये प्रोग्राम हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे मदनी चैनल पर, तो ये ईद का तो खाना खा चुके होंगे हुजूर, किसी के अंदर बेल चला गया होगा, किसी के अंदर बकरा, किसी के अंदर दुम्बा, और शायद ये देखते देखते भी कुछ न कुछ सामने होगा। थोड़ी सी एहतियातें बता दें कि वो कौन सा ऐसा खाना है कि जो रख लें साथ ताकि वो हजम हो जाए। डॉक्टर नाराज हो गए तो आप मेडिकल स्टोर वाले बोले कि हमने यार बकरीद के बाद जो दवाएं बिकती हैं इतना सारा स्टॉक कर लिया, और ये मदनी चैनल है कि ये तो हमारी रोजी में लात मार रहा है, अगर ऐसा बोल दिया तो क्या करोगे? नहीं तो अपने तो डॉक्टर को भी समझाना है ना कि ये भी मेडिकल स्टोर पे ना जावे। ये तो मुझे तो डॉक्टर ऐसे आए सामने, दुआ करें हमारी रोजी में बरकत हो जाए, मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या डॉक्टर की ये वाकई नीयत होगी कि लोग बीमार होंगे, बरकत लोगों के बीमार हुए बगैर भी तो रिस्क में बरकत हो सकती है? क्या मतलब इनके दिमाग में क्या होता होगा जब या वो कहते होंगे कि दुआ करे अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे, तो इससे इनको हम ये बोले कि ये इनको मरीज चाहते होंगे, क्या चाहते होंगे? कोरोना का जोर टूटा, तो ये पूछो उनको कि जिन्होंने मास्क का स्टॉक रखा था या सैनिटाइजर बहुत बड़ा स्टॉक, इनको पूछो कि इनकी तबीयत कैसी है, इनके दिल पर क्या गुजर रही है, इनकी ख्वाहिश क्या है। ईमानदार से बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मतलब 5-10 करोड़ रुपए सलवा गए यार हमारे। माज़अल्लाह एक लहर आवे, कम से कम हमारा स्टॉक तो निकल जावे। अल्लाह खैर करे। नहीं, मुझे तो एक का पैगाम किसी ने बताया था कि यार बेचारे ने बहुत सारे वो मतलब मास्क का स्टॉक कर लिया, परेशान है वो, गालिबन दुआ के लिए कहा था कि यार परेशान है बेचारा, तो फिर बाद में लहर आई। यहाँ आपने दुआ की? नहीं, मैंने ये थोड़ी, मुझे जो याद पड़ रहा पापा लहर है क्या, पापा से मैंने दुआ की थी, दुआ कबूल हो गई मेरी। अमीर रसूल के पास सब दुआ के पैगामात आते हैं ना, तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त कौन सा ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ये है तुम्हारा लिए क्या गोश्त जो है ये डर डर के खाना चाहिए, बकरीद में खास करके, क्योंकि चर्बी ज़्यादा होती है। डर डर के खाएंगे ना तो बचे रहेंगे, वरना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, अपना लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब, फिर और भी ज़िमनी तौर पर मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ जितने बैठे हैं सबको वो लिपिड प्रोफाइल करवा लेना चाहिए। ये जो नाजरीन आपको देख रहे हैं इस वक्त,
करवाना तो चाहिए सबको एहतियातन, जो खुसूसन खाने पीने में एहतियात नहीं करते तो वो थोड़ी ये एहतियात करने अंदर है क्या क्या। अच्छा, फिर इसमें भी क्या होता है, इसमें पता नहीं मशवरा कौन देता है, शायद नफ्स देता है मशवरा, माल नहीं खा सकोगे, फिर निकल आया तो कुछ निकल आया तो नहीं करवाओ। इसमें फिर वो यार कुछ भी नहीं था, इसको अचानक हार्ट फेल हो गया, हालांकि उसके अंदर बहुत कुछ था, डिक्लेयर नहीं था। तो बाबा इसलिए ध्यान में एक चीज आती है ना कि साल में एक बार ही बकरा ईद है, तो 3 दिन बारहवीं की चलता रहेगा। नहीं, वो गरीबों की होती है, मालदारों को क्या है, वो जितना गोश्त चाहे खा ले, कोई मुश्किल नहीं होता, वो खाते रहते हैं। आप देखो, मतलब मजदूर बीमार कम पड़ेगा, मालदार ज्यादा पड़ेगा, और एक से एक अमराज उसने पाले होते हैं, मजदूर को कोई फिक्र नहीं होती। मालदार आदमी वो मेडिसिन लेगा, उस नींद की दवाएं खाएगा, फिर भी नींद नहीं आएगी, और वो मतलब फुटपाथ पे घोड़े बेच के सोएगा मजदूर, तो कुछ पता ना उसको किसी किडनैप करना है, ना उसको किसी ने मतलब कुछ भी नहीं, बेहोश हो पड़ा हुआ है। पड़ा। और मालदार को यानी कि एयर कंडीशनड रूम में भी नींद नहीं आ रही। एक 2-3 लोग गए थे चंदा लेने के लिए सेठ के पास, तो बातचीत तंदे की चली, इतने में सेठ ने दवाई की टेबलेट की निकाली और टेबलेट खाई। तो चंदा लेने वालों ने कहा कि खैरियत, नींद नहीं आती यार, बड़ी परेशानी है। तो खैर वो जो वो आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद घर से जब निकले ना बाहर, तो रोड पर, मतलब बाहर रोड पर डामर वगैरह बिछ रहा था, सड़क बन रही थी। तो वो चंदा देने वाले चंदा लेने के लिए गए थे ना, देख रहे थे कि बाहर एक मजदूर वो टाट बिछाकर, मशीन चल रही है, ठक 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 धूप है, वो टाट बिछाकर सोया हुआ है ना, ऐसे मौज की नींद सोया हुआ है। तो वो आपस में जैसे कि मैसेज उसमें था, जो ये पूरा वाकया किताब में मैसेज उसमें था कि उसको सोने के लिए दवा लेनी पड़ती थी, मगर इस हालांकि अब पैसा नहीं है, मैं उसको नींद पुरसुकून आती थी। तो नींद का पुरसुकून आना ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, जिसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, सुकून से है। पैसे ना हो तो आती है सुकून कहाँ से बाबा? चलो पैसा है या पैसा नहीं है, दौलत है कि दौलत नहीं है, सुकून तो गरीब को भी चाहिए, सुकून अमीर को भी चाहिए, सुकून आम आदमी को भी चाहिए होता है। अब सुकून कैसा भी है कि कईयों के पास गरीब है मगर सुकून नहीं है, क्योंकि उनको पैसे वाला बनना है, उनको जो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है। तो ना मतलब गरीब को गरीब रहने का शौक है, ना अमीर को गरीब होने का कोई शौक है। ये तकरीबन की ख्वाहिश होती है, इतना हो कि मेरी ज़रूरत है, मेरी ख्वाहिशें पूरी कीजिए, कि ज़्यादा हो तो ज़्यादा मेरी सहूलतों का सामान होगा। लेकिन इन सब तबकात में जितना बोलें, अब हर कोई देखने सुनने वाला चाहता होगा ठीक है भाई अब सुकून चाहिए, हजरत को बोलो ना यार हमको कोई सुकून की कोई बात बताएगा, हमको सुकून मिल जाए, हमको नींद आ जाए, चैन से हम लोग रहें। अब देखने सुनने वाले गरीब भी, अमीर भी, मिडिल क्लास भी है, सारे हैं, ये तो अपने ही ना, चलो सुकून वकून मिल जाए, बताओ ना। अल्लाह अल्लाह, सर ये तो कुरानी नुस्खा तो मौजूद है, अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह की याद। अभी अल्लाह का जिक्र से मुराद अल्लाह अल्लाह, ये अगरचे जिक्र है लेकिन यही मुराद नहीं है। मतलब नमाज है, ये भी जिक्र है, अकीमिस सलाता लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, ये कुरानी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इसी तरह मतलब ये कि हज है, ये सारा जिक्र है, जिक्र बिल लिसान, न ज़बान का जिक्र, जिक्र बिल क़ल्ब न दिल का जिक्र, जिक्र बिल जवारिह यानी आज़ा का, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इनका जिक्र। तो हज में ये सारे अज़कार मौजूद हैं। इसी तरह मतलब यानी कि बहुत सारी सूरतें हैं, खुतबा जो है ये भी जिक्र है, तिलावत ये भी जिक्र है, और नमाज भी जिक्र है। अच्छा, और नात शरीफ पढ़ना ये भी जिक्र है, दुरूद पाक ये भी जिक्र है। तो यूँ जिक्र की बहुत सारी बयान, जो जैसे इस वक्त हम कर रहे हैं ये जिक्र है, बयान हो रहा है, जो नेकी की दावत हो रही है, कोई दीनी मसाइल बयान हो रहे हैं, ये सब जिक्र में आ जाता है। तो हकीकत में अगर ये जिक्र हो, अच्छी नीयतों के साथ हो, इखलास के साथ हो, तो बेशक इत्मीनान क़ल्ब का ज़रिया है, दिल को सुकून इससे हासिल होगा। लेकिन अफसोस के ये मुयस्सर हमें कम है, थोड़ा बहुत है तो उसमें ना नीयत ना मतलब दिल लगता है, बस भागो भागो, मज़ा नहीं आता। ज़्यादा थोड़ी देर यानी कि इमाम साहब अगर
2-3 आयतें ज्यादा पढ़ ले, क्या कैफियत होती है यार। अब यहाँ भी गीबत फिर आ गई यार, ये मौलाना बहुत लंबी करे तो उड़ा भी नहीं था यार, तू जा मैं आता हूँ, जल्दी फारिग करी दे तो। अब यानी वो ये इमाम जो है बहुत लंबी करता है, और वो इमाम यार सही है, वो जल्दी फारिग कर देता। अब तरावी में देख लो, सही कुरान करीम कोई पढ़े अगर तरावी में, उसके पीछे नहीं जाएंगे या बहुत देर लगाता है। हालांकि वो बहुत अच्छा कर रहा है कि तजवीद के कवाइद की रियायत के साथ क़िराअत के जो अहकाम है उसको पेश नज़र रखते हुए वो दुरुस्त क़िराअत कर रहा है, उसके पास नहीं जाएंगे। अब बाकी जिसके पीछे उसके पीछे जाएंगे जिसे समझ कुछ नहीं आती, यालमून तालमून यालमून तालमून, इस तरह जाएंगे। अच्छा, और अगर अलम तरह हो रही है तो इससे बेहतर कोई नहीं है, होती भी है। हाँ, तो वो गिरा की वहाँ आदात भी अच्छी, मस्जिद सड़क बड़ा गलियां मलियां सब भर जाती है। रश भी बहुत होता है, रश भी बहुत होता है। बस वो रस्में रह गई हैं, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। अफसोस। आप सबको मौका मिला है, कुछ बात सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। पापा, ये मामलात के हवाले से जो आजकल, जैसे हमने एक माशरती बुराई का गीबत वाला मामला किया, जो कारोबार की जो तबका है उसमें जो मामलात हैं, जो मिसकमिटमेंट्स हैं, वो बहुत आम होता जा रहा है। लेन देन के मामला, ज़बान की वैल्यूज़, तो वो अब कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि अगर किसी ने कोई चीज़ का कमिटमेंट किया है और वो उसको बुरा भी नहीं जानता, तो उसके हवाले से अगर कोई। ये तो इतना लंबा टॉपिक है, और वाकई इस दौर में तो यानी कि यूं कहिए कि हलाल रोजी से मालदार बनना इस दौर में ये जुए शीर लाने का मुतरादिफ है। पहाड़ में से नहर खोदने की तरह का है। कोई मालदार ये कह दे कि मेरा 100% माल जो है बिल्कुल हक हलाल का है, ना इसमें कोई झूठ शामिल है, ना मतलब किसी का धोखा शामिल है, ना मजदूरों का खून चूसना, एक मुहावरा है, ये शामिल है, ना कभी हमने टैक्स की चोरी की, ना उसको रिश्वतें दी, ना मतलब इसमें कोई सूद का गेम है हमारे इस कारोबार में। मैं नहीं समझता कि कोई मालदार आदमी ये मतलब ठोक बजाकर ऐसा कह सके। तो ये बस है बहुत ज़्यादा मतलब बुराइयाँ। हालांकि ताजिर जो है कि ईमानदार ताजिर जो है इसकी फजीलतें भी बहुत हैं। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़ा कमाई उन ताजिरों की है जो गुफ्तगू के वक्त झूठ नहीं बोलते, वादा करें तो खिलाफ वर्जी नहीं करते, जब उनके पास अमानत रखी जाए तो खयानत नहीं करते, जब कोई चीज़ खरीदें तो उसकी बुराई बयान नहीं करते, पर जब कुछ बेचें तो उसकी तारीफ नहीं करते, जब उन पर किसी का आता हो तो देने में पसो पेश नहीं करते, और जब उन्होंने किसी से लेना हो तो उस पर तंगी नहीं करते। हज़रत रिफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ताजिर फासिक उठाए जाएंगे, सिवाय उस ताजिर के जो अल्लाह पाक से डरे, भलाई करे और सच बोले। अल्लाह पाक हमारे हाल पर है, बड़ी दुश्वार गुजार रहा है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार हैं क्या होना है। इस तरह मतलब ये कि बहुत बड़ा मतलब मर्तबा है ईमानदार ताजिर का, लेकिन लाएं कहाँ, मज़ारात में तो हैं वो। हमारे गौस पाक भी ताजिर थे, इमाम आज़म अबू हनीफा भी ताजिर थे, ये मज़ारात में। अब आप दुनिया में जो कुछ जिस तरह की तिजारतें हैं और जो मतलब हिसाब किताब है, वो मुझसे ज़्यादा तो जो बैठे हैं वो जानते होंगे कि कितनी हेरा फेरी करनी पड़ती है। फिर शैतान और नफ्स बोलते यार मजबूरी है, क्या मजबूरी है, अब तो मरने के बाद यानी जो जवाब आपको मरने के बाद काम आए वो देने का है। अब हम लोग बोलते हैं यार मौलाना को क्या समझ पड़े, या अच्छा नाच समझ पड़े। एक प्रॉब्लम ये है इमरान भाई के
ہمارے یہاں جیسے کہ بچے کو بھی اگر ہم اپنے بزنس میں لاتے ہیں کہ بیٹا کاروبار سنبھال، تو کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی ہوتی کہ ہمارا بچہ، بلکہ خود والد کی بھی کوشش اس میں نہیں ہوتی کہ بیٹا پہلے اپنے کاروبار کے حرام حلال کے مسائل سیکھ لو، کاروبار کرنے کا شرعی طریقہ سیکھ لو۔ حالانکہ اگر ہم صرف حرام حلال کے ساتھ ساتھ جو ایٹیکیٹس، مینرز، وے آف ڈیلنگ اور سارا کچھ ہمارے دین و شریعت کے اندر پورا ایک اولیاء کرام بزرگان دین نے ایک تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، بلکہ ایک سروے کے مطابق، تحقیق کے مطابق اسلام و دین کے پھیلنے میں بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ جو یہ بزرگان دین ہمارے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے، ان کا یہ امانت داری، دیانت داری اور سچائی وغیرہ۔ تو ایسا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کی کوئی بزنس سکھایا جاتا ہے، ٹائپ آف بزنس، کہ ہمارا بزنس یہ ہے، مگر اس کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ بزنس کا حرام اور حلال کا پرابلم۔ دیکھیں پھر بندہ کئی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر زیادہ بزنس بنانے کے لیے پھر وہ انٹرسٹ پر پیسے بھی لے لیتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو میرا خیال ہے اگر اس کو آپ بزنس کمیونٹی بھی یہاں موجود ہے، تو اس کو آپ لوگ سب مل کر اپنے طور پر بھی اگر اس کو عام کریں گے نا، یار بزنس کے احکام سیکھیں۔ ماشاءاللہ آن لائن تو ہمارا تجارت کا باقاعدہ کورس ہے، تجارت کا، کہ وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی اگر کچھ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، نیت تو آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سیکھنا فرض بھی ہے، جو تاجر ہے اس کو تجارت کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے، ورنہ یہ سمجھے گا میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سود میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ باریک باریک اس کے مسائل ہیں، سیکھنا چاہیے، پھر اسٹڈی بھی کرنی چاہیے۔ جتنا وہ سکھائیں گے پھر مزید آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنا ہوگا۔ ہمارے ادھر ایک جملہ ہے نا، وہ آج کل بطور ہے کام کون سی لائن اچھی ہے یا کس میں زیادہ ارننگ ہے، کہڑا دو پیسہ ودارے بچن تھا، کہاں دو پیسے زیادہ بچتے ہیں۔ اور سلو ارننگ کا تو اب رواج کم ہو گیا کہ آہستہ 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 آدمی کمائے گا۔ یہاں تو آج بیج بو، راتوں رات کل پودا نکلے، پرسوں درخت بن جائے اور چوتھا دن پھل دینا شروع کر دے، ایسا کچھ نکالو۔ تو وہ جیسے پہلے 8 10 سال، 15 20 سال ایک کوشش کی جاتی تھی، بزنس کھڑا کیا جاتا تھا، اور ایک ہوتا تھا ہمارے پورے، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کاروبار کا پہلا سال نقصان، دوسرا سال برابر، تیسرا سال نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مارکیٹ میں ڈسکشنز ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ کہ یار بتاؤ کیا، تو اب اس کو لائن بتا دو تو وہ لائن سننے کے بعد بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ لائن حلال حرام جائز ناجائز، یہ کر لیتے ہیں، اس کو بھی نوٹس کیا جائے۔ حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دینا اس کا مطابق ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیونکہ زکوٰۃ دینا تو ہم پر فرض ہے، تو کیا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا؟ 100%۔ کیونکہ جیسے نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور کچھ لوگ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی ختم، اب مطلب کوئی آگے سلسلہ نہیں ہوتا ان کا، تو زکوٰۃ بھی کہاں زکوٰۃ دے کے ہم مطلب پوری فارغ ہو جاتے زکوٰۃ ہیں۔ بہت مشکل ہے۔ اگر پوری زکوٰۃ سارے سرمایہ دار پوری زکوٰۃ دیں 100% پہنچے بھی حقدار تک، میری اپنی مطلب رائے ہے کہ شاید پاکستان میں سے غربت ختم ہو جائے۔ اتنا سرمایہ ہے جن کے پاس ہے، وہ بولتے ہیں 7 پیڑیاں کھائیں تو چلے، 7 بھی اب پیچھے رہ گیا، 100 پیڑیاں کھائے تو بھی نہ کٹے، نہیں دیتے ہر زکوٰۃ۔ تو بھارت زکوٰۃ دینا یہ بالکل رائے خدا میں دینا ہی ہے، اور زکوٰۃ بھی فرض ہے اپنے شرائط کے ساتھ، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، تو ہر فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ یہ سب سے مشکل ہے، کیونکہ آدمی مال لیتا ہے، واہ دیتا ہے، نماز میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، روزے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں عبادتیں آسان ہیں، الگ بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، پھر بھی یہ گوارا پیسے نکالنے ہیں۔ صاحب یہ اسی بات کی، انہی کی کنٹینیوشن میں کہ زکوٰۃ کی تو بہت ترغیب دلائی جاتی ہے عام طور پہ، اور اب زراعت کی طرف لوگوں کا بہت رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو شہری لوگوں کا بھی۔ عشر کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں کو، اس پر جو ہے نا کافی تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا تھوڑا سا اس سے اب واسطہ پڑھنا شروع ہوا ہے تو کافی باریکیاں معلوم ہوتی ہیں، یا پتہ چلتا ہے کہ جو ہیں مسائل، اور وہ اگر صحیح طرح سے ادا ہو جائے تو یہ بہت بڑا، مطلب زکوٰۃ سے بڑا میری کیلکولیشن ہے، اس سے بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہے۔ یہ بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ایک طرح سے بالکل اس کا طریقہ شعبہ ہے، کار بہت مختلف ہیں، ادائیگی کے طریقہ کار مختلف ہیں۔ الحمدللہ اپنی مجلس
بنی بھی ہے اور اس طرح بھائی جا کے رسالہ بھی ہے. ہاں رسالہ بھی ہے اور جا کے کسانوں کو زمینداروں کو سب کو سمجھاتے کے احکام اور باقاعدہ اس کے وہ سال میں چند بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. یعنی فیضان مدینہ بھی آتے ہیں جیسا ہم لائیو کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے ہمارا صبح ہے زور سے پہلے کا, اور پھر ہمارے اسلام بھائی ان کو اپنے اپنے گاؤں اور علاقوں کے اندر جمع کرتے ہیں. مدنی چینل کو لائیو لیتے ہیں اور سب کو وہ بتاتے ہیں. تو اس میں 2-3 بیانات ہوتے ہیں, ایک احکام پر, ترغیب پر, اور پھر دینی کام کے لیے وقت دینے پر. ان طرح مختلف بیانات عنوانات ہوتے ہیں. وہ کوشش ہے لیکن ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حصہ ہے. کھربوں روپے کا عشر ہے پاکستان کا, کھربوں. ہم تو عشر جمع کرتے ہیں نا, کھربوں روپے کا عشر ہے. اور لوگوں کی سوچ نہیں ہے. وہ ایک جیسے کہ کٹا اٹھایا, ایک کٹا توڑا, یہ بھی ان کے چلتے ہیں نا. ایک کٹا اٹھایا اور مسجد میں بھجوا دیا امام صاحب کو. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ہمارا عشر ادا کر دیا. جیسے ابھی تھوڑی دیر آپ کی آمد سے قبل جو بات ہو رہی تھی کہ ایک ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہی وقت ہے کہ پورے گھر میں ایک بکرا لیا اور بولا یہ پورے گھر کی قربانی ہو گئی. یہ بنگلوں میں بھی یعنی کہ ان کا بھی وہ اب ایسا نہیں لگتا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ پیسوں بچانے کے لیے نہ کرتے ہوں, لیکن معلوماتی کمی ہے. ایسا لگتا ہے لوگوں کی قربانی نہیں کرے, گھر کی قربانی کرے گا. ایک گھر ہے تو ایک بکرا کاٹ دیا. تو آج معلوماتی کمی تو بہت زیادہ ہے نا. ایک معلوماتی کمی اتنی زیادہ ہے کہ آج کیا بات ہے. حضرت صاحب موسٹلی ماشاء اللہ یہاں سارے دوست جو ہے کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو بھی زکوٰۃ ہم اپنے اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں بعض اوقات یہی حکم ہے کہ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, غریب غرباؤں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور پھر دعوت اسلامی کو الحمدللہ ہم ساتھ چلتے ہی ہیں. لیکن مجھے پوچھنا یہ ہے حضرت صاحب کہ بہت سارے لوگ جب فون کرتے ہیں ان نون نمبر سے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, میری بیٹی کی شادی کرا دو, سب کو ہی آتے ہوں گے, فرنیچر کا مسئلہ ہے, کچن کا مسئلہ ہے, کھانا کروا دو, اور حکم یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر آپ تحقیق کر کے دو. دوسری طرف یہ بھی کہا سننے میں ہے کہ زکوٰۃ کو آپ تحفاتاً کر کے بھی دے سکتے ہو. اپنے بھائی کا قرض اتارنا ہے تو بھی اگر اس کے پاس وہ مقروض ہے تو آپ تحفاتاً کر کے بھی اس کا قرض آپ اتار سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیلی فون کالز آتی ہیں, واقعی شادیاں بھی ہوتی ہیں, واقعی مجبور بھی ہوتے ہیں. 95% 100 میں سے میں نے 95% لوگوں کی تحقیقات کروائی ہے. کوئی ہسپتال میں ہوتا ہے, اس کا آپریشن 5 لاکھ روپے کا ہونا ہے, نہیں تو وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ہم کس طرح تحقیق کریں اور کس حد تک تحقیق کریں, اور ہم یہ کنفرم بھی کرتے ہیں کہ واقعی شادی ہے, واقعی اس کے فرنیچر والے سے فرنیچر بھی اٹھانا ہے, واقعی اس نے 50-100 آدمیوں کا, چھوٹے غریب آدمی ہوتے ہیں, کھانا بھی کیا ہوا ہے. 1-2 جگہ پر میں نے مشورہ بھی لیا تھا تو کہتے ہیں یار یہ ان کو آپ ان کی مدد کر دیا کریں. یعنی تو مجھے تھوڑا سا یہ جب تحقیق کی بات آتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تحقیق کس حد تک تحقیق ہونی چاہیے, اور کیا زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ کا کہہ کے دینا ضروری ہے یا تحفاتاً کہہ کے دے سکتے ہیں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو, اس پہ ذرا تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. اب فقیر ہے جیسے اپنے وہ سامنے کی یہ ہے غریب حقدار, تو اب اس کو دے دیا. اس میں یہ صورتیں ہوتی ہیں, ایک کا تو اپنے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ حقدار, اس کو دے دیا. اب یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ حقدار ہے کہ نہیں ہے, اس پہ تحری کرے, غور کرے. اگر خیال جمتا ہے کہ یہ حقدار ہے تو اب دے دیا, بعد میں پتہ چلا یہ حقدار نہیں تھا, زکوٰۃ ہو گئی. اور اگر یہ کہ اس کے باوجود کہ اس کا مطلب ظاہر کچھ کھل نہیں رہا تھا اپنے سامنے, اور ہم نے ویسے اٹھا کے دے دیا کہ مانگ رہا ہے دے دو اس کو, یا مطلب یہ نظر آ رہا ہے وہ دے دیا اس کو, اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ حقدار نہیں تھا, تو زکوٰۃ نہیں ہوئی. تو غور کرنا چاہیے. اب یہ کہ جیسے آپ انکوائری کرتے ہیں وہ بھی چلے, مطلب انکوائری بھی. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینا شرط نہیں ہے. اپنے دل میں یہی ہو کہ اس میں زکوٰۃ ہے یہ, اور سامنے والے کو گفٹ کہہ کر دیا, عیدی کہہ کر دیا, تب بھی چل جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دے دی, نیت کرنا توجہ نہیں تھی, نیت نہیں کی ہے, تو جب تک اس نے اس کو یعنی کہ خرچ نہیں کر دیا, ہلاک نہیں کر دیا اس کو, تو اس وقت تک نیت ہو سکتی ہے زکوٰۃ کی, جبکہ وہ حقدار. اب آپ بولو کہ فلاں کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے اس کے علاج کی, تو آپ نے پیمنٹ کر دیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی جو بھی حقدار ہے اس کو مالک بنانا پڑے گا. آپ نے سامان کے لیے کہ بھئی سامان
तो सामान का भी जिसको देना है ना उसको मालिक बनाना होगा। यानी अगर हम उस मरीज जो कि जिसका ऑपरेशन होना है उसका कोई वाली वारिस मांगता है तो उसके हाथ में देना चाहिए ना, जबकि वो हकदार हो। तो ये कैसे पता चलेगा? यही ना को आपको बताएंगे। अच्छा, तहकीक हम करते हैं। अब एक दफ़ा मुझे फ़ोन आया था साहब कि जी फलाने कब्रस्तान में कब्र ख़रीदनी है और आप मेहरबानी करके जो है ना वो कब्र ख़रीदने के 12,000 रुपये भिजवा दें। मैंने अपना बंदा भिजवाया। आप यकीन करें या ना करें, एक एम्बुलेंस को स्टैंड बाई पे रखा गया था, मतलब बंदे पे चादर बिछाई गई थी लेकिन वो मैयत नहीं थी, वो मैयत ही नहीं थी। इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। कुछ अरसे पहले वो चंद सालों पहले बहुत ज़्यादा वो आई थी हीट वेव और काफ़ी एक साथ 1200 के करीब लोग तो उस वक्त मतलब कब्रिस्तान में कब्र नहीं मिलती थी, वो महंगी हुई थी। उसके बाद हम एक प्रोग्राम करने गए मदनी चैनल पर, मैं खुद करने गया था कि ग्रेव फॉर सेल यानी कब्र बराए फ़रोख्त। ऐसे ही तो इसके लिए हमारे इस्लामी भाई मदनी चैनल के इस्लामी भाई गए थे कब्रिस्तान में कि इसकी कुछ, तो वो उन्होंने आकर बोला कि अंदर में जाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि शायद हम वापस नहीं आ सकेंगे। हम इस पर तहकीक करके लोगों से मालूमात करने की पोजीशन में नहीं है। पूरी माफिया है ना। 2 सवाल आपसे करने, लेकिन उसके साथ उसकी तमीद बांधते हुए करूँगा ताकि जो बातचीत हुई थी कारोबार के हवाले से और जो बातचीत हुई थी ज़कात के मामलात में, पहले मेरे ख्याल में कारोबार पे आ जाए जहाँ से ज़कात निकलनी चाहिए। तो कारोबार में जैसे यहाँ पे ज़िक्र हुआ कि अक्सर व बेशतर बच्चों को जब कारोबार में लाया जाता है तो उनको कारोबार की हलाल और हराम की तमीज़ नहीं सिखाई जाती। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा घर का माहौल है उसमें हमें ये बेहतरीन कोशिश की गई है कि जो हमारे बड़े हैं, जिसमें वालिद हैं, हमारे वालिद हैं, बड़े भाई हैं, जो पहले से कारोबार में थे और जब हम कारोबार में नहीं आए थे उससे पहले हमारी वो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जब हम गाड़ी में वालिद साहब के साथ या भाई के साथ आते जाते थे तो हमें ये बताया जाता था क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, किस चीज़ में हुकूकुल इबाद के क्या मसले हैं, हुकूकुल अल्लाह के क्या मसले हैं, लोगों के क्या हिसाब किताब हैं, मामलात हैं, एम्प्लॉयज़ के क्या मामलात हैं। चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे हमें बताया गया क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और कुछ चीज़ों में खला रह गई। सबसे बड़ा पहलू आता है रिश्वत का। सिर्फ ये पूछना था कि अगर कोई भी काम करने जाएं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज़ करें, तो 10-12 साल पहले जब हमारी लोगों में या दोस्त अहबाब में बात होती थी तो कहते थे भाई तुम्हें कारोबार करने की ज़रूरत ही क्या है, अगर तुम्हारे को ये चीज़ें देखनी है पान का खोखा लगा लो। लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला पान का खोखा भी अपनी कमाई के हिसाब से जो एहलकार हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिश्वतें देनी पड़ती है तो ही वो पान का खोखा भी लगा सकता है। हलाल काम करने के लिए भी हमें हराम पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें बताएं कि हम क्या करें। हर मामलात में इस तरह से है। दूसरा एक और मामला है कि बहुत सारे लोगों पे ज़कात अभी आधा साल हुआ है, ज़कात है, देनी भी है, बट हम जैसे लोग हैं जो शर्म व हया कर जाते हैं अपने लोगों से पूछते हुए, या कोई भी शख्स आता है उससे मुझसे ज़बान नहीं खुलती ये पूछते हुए तुम्हारे पे ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं है। अच्छा, ज़कात के मामलात चूँकि बहुत सारे लोग जो कि आदी होते हैं ज़कात लेने के, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या सवाल कर रहा है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे अतराफ़ में जो ज़कात देते रहे हैं बट वो ज़कात के मुस्तहिक़ हो गए। अब जब आप उनसे को घुमा फिरा के वो सवाल करने की कोशिश करते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है ये क्या पूछना चाह रहा है, और उसमें वो वैसे ही बदल हुआ होता है, दिल ख़राब हुआ होता है। उसके बाद फिर अगर हम उससे इस तरह के गोलमोल सवाल करें तो हुकूकुल इबाद, मुझे लगता है हुकूकुल इबाद का मसला आ जाए कि हमने उसकी दिल आज़ारी कर दी है। तो उसमें हम अगर अपने आप को देखें तो हम कोशिश करते हैं कि उनको साफ़ पैसों में से दे दें, क्यों हम बिला वजह दिल आज़ारी करें, जबकि ज़कात की मिकदार पड़ी भी है और वो देनी भी है। तो किसी मुस्तहिक़ के पास चला जाए तो बेहतर है। तो इन दोनों मामलात में ज़रा बताइएगा हम क्या करें। पहला तो वो मालदार बनने के लिए तो मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया कि मालदार बनना जो है ना ये गुनाह से बचकर बहुत ही दुश्वार कर दिया गया। अच्छा, अब आपने जो पान के ठिये की मिसाल दी, हर सूरत में ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अगर इस तरह का हल्का फुल्का काम करे तो उसको रिश्वत देनी ही पड़े।
ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई छोटे मोटे काम होते हैं कि जिनमें गालिबन वो रिश्वत ना देनी पड़े। छोटे मोटे मैंने भी काम किए, बेचने के, बनाने के, इस तरह कभी रिश्वत से मुझे मेरे कारोबार में वास्ता नहीं पड़ा। पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं, और हालात पहले भी सही नहीं थे, यानी कि आपको ख़राब हो गए, पहले भी रिश्वतें और बदउनवानियाँ होती ही थी। तो अब ये कि एक तो बचने में आदमी सीरियस हो और उसके पास इल्म हो, उसके पास रास्ता हो, तो शायद वो रास्ता नहीं, लेकिन मालदार के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे आपका लाइन कंस्ट्रक्शन का, मुझे पता है इसका, इसमें तो कहा जाता है कि बिल्डिंग पहले बनती है, नक्शा बाद में पास होता है, ये कहा जाता है। तो इस तरह भी मतलब है, इसमें तो बचने का बाजार कुछ लगता नहीं है कि आदमी कैसे बचेगा। ये मिट्टी आपने डाली सड़क पे तो फंसे, सरिये रखे तो मुसीबत, तो है ना कुछ ना कुछ इतना बाहर निकाल लिया, अब ये आके तोड़ते हैं। अब करोड़ रुपए की इमारत तोड़ने से आप यही फैसला करेंगे लाखों इसको दे दो, करोड़ों को बचा दो, तो इसमें तो अच्छा फिर ये कि वो गलत किया हुआ होता है, उसी को बचा रहे होते हैं बनाने वाले भी। मैं आपकी बात नहीं करता, आपका माशाल्लाह सुनकर मुझे खुशी हुई। आपके दादा जान तो मुहद्दिस आदम पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। मैं आपके घर पे कई बार आया हूँ, हाजी अली मोहम्मद आडिया, यूँ आपका जो घराना था ना, यानी कि वो समझो कि वो अल्लाह रसूल को मानने वाला और गुनाह सवाब में समझने वाला, अपने जिसको ये कहें, वो मसलकन भी माशाअल्लाह आपका घराना जो है मरहबा। ताहम मतलब है कि मालदारी के लिए तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मेरी मालूमात कितनी, मैं ज़रा कि खुद मालदार नहीं हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन ये कि सुनते ये जहन बना कि समझ नहीं आती है आदमी कैसे इन चीज़ों से बचकर मालदार बने। अब वो तो रातों रात को बॉन्ड लग जाए बहुत बड़ा और कोई मालदार हो जाए वो अलग बात है, सोने की ईंट हाथ में आ जाए तो मालदार हो जाए, या विरसा मिल जाए, लेकिन ये कि खुद यानी कमाना इतना दुश्वार कर दिया गया है कि खुदा की पनाह। फिर मालदारों को बहुत सारे वो 2 नंबर के लोगों से बनाकर भी रखनी पड़ती है, बार धाड़ ये वो सब, इसमें धमकियाँ, तो थाना, तो फुला, तो इन सब से, तो ये कोई भी अपना सगा नहीं है। सगा ये सब सगे होते हैं पैसे के, इनको खिलाओ पिलाओ और बस। रिश्वत तकरीबन हर जगह पर है, यानी भले जो मुल्क मशहूर होते हैं ना कि यहाँ नहीं है, वहाँ बड़ा माल चलता होता है, चल रहा होता है। अगर चाहिए हमारे यहाँ तो क्या वो हर मतलब छोटा बड़ा सभी ले रहे होते हैं, तो वहाँ इस तरह नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात होता है। पापा वो ज़कात का एक मैटर था वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था, का बेहतरीन हल तो वही है कि तहर्री करे, यानी कि तहर्री माने गौर, ये गौर करे कि ये हकदार है कि नहीं है। अगर ख्याल जमता है कि हकदार है तो दे दे, मुड़ के देखे नहीं तो बस वैसे आए दे दिया, और अगर बाद में पता चल गया कि हकदार नहीं था तब भी ज़कात हो जाएगी। अगर तहर्री की है तो, अगर तहर्री की है तो नहीं की थी, और अगर वो हकदार ना हकदार का पता ही नहीं चला, वो चला गया आपने, तो वो तो हो गई। अगर पता चल गया कि वो हकदार नहीं था तो नहीं होगी। इंग्लो तो फॉर्म में आई ना हाणे आवाज भाई भी नहीं आवाज भाई भी ना निकली नहीं आवाज दोबारा है, लेकिन अभी 3 दिन का कोई डेट तय हो जाए, तारीख को तय कर लो, सबकी तारीख तय हो जाए। 3 डी जदवल के मुताबिक मदनी काफिलो अब भले फैजान जिलान में गड़ी गनो एयर कंडीशन मस्जिद टर्की लाइट अच्छी फैजान ने गौसे पाक में गड़ी गनो। हाँ लाइट अच्छी टर्की अली है वो ना नहीं यार, अभी आपको वहाँ से अभी देखो अमीले सुनने टर्की में तो टाइम नहीं दिया ना, अपने गराजे में टाइम दिया ना टर्की जो प्रोग्राम आए ना इंशाल्लाह। फिलहाल भी 3 दिन का मदनी काफिला भी आ। देखो अगर ये इस फैजान मदीना में अगर हम दीवानों को ऐसा कोई मौका देते तो 12 माह में मिलते कम अज कम आराम से। तो यार ऐसा तो नहीं ना 3 दिन मदनी चलेगा। नाज़रीन को भी तो अंदाजा हो ना कि जो बैठे हैं आज खुसूसियत के साथ यार बोली ले रही है
تریڈی ہلو حاجی عامر ماشاءاللہ حاجی عمران انشاءاللہ تریڈی اچھا آخری کو ایڈی تاریخ بھی طے کری انہوں کا لیکن تاریخ جو آئیں لوگ نہیں کرنا عید کے بعد تو کریں گے عید کے بعد آئیں گے سہولت فیضان سے اسلام مطلب وہاں تو اسی والی مسجد میں نہیں رہے نا یا غوث پاک نہیں ابھی فی الحال ایک فیضان غوث اعظم یہ تو کہ تو ہاں ایک قافلے سگوڑیے ہوتے ہیں وی آئی پی قافلے ہوتے ہیں یار کہ اللہ کے گھر میں بیٹھو گے 3 دن تک تو پتہ چلے گا عبادت کیسے ہوتی ہے وہ تو گھوم پھر کے آ جاتے ہیں آپ لوگ پراپر مدنی قافلے میں جی ہاں وہ اپنے جدول جو اس کا ہاں چلے تاریخ اب تاریخ پہلے بتاؤ عید کے بعد میننگ کون سی ڈیٹ جیسے جمعہ ہفتہ اتوار کر رہے ہیں عید کے بعد جو بھی پہلا جمعہ ہفتہ اتوار جمعہ اتوار صحیح ہے جمعہ ہفتہ اتوار صحیح ہے 14 ذی الحج کو آ جاؤ گے نا 14 روز کے لیے 14 ذوالحج تک تو آ جائیں گے نا ہاں ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کریں نا یہ میرا جمعہ ہفتہ رکھیں دیکھیں 15 16 17 بھی ہو سکتا ہے اور 22 23 24 بھی ہو سکتی ہے آج عمران 15 16 17 جولائی یا پھر 22 23 24 جولائی یہ حاجی عمران جو جمعرات ہو جمعہ ہفتہ ہفتہ وار اجتماع مل جائے جولائی شبیر بھائی جولائی اتوار کو گھروں میں شاید ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے 21 22 23 کر لیں 21 22 23 جولائی 21 22 23 جولائی آصف با عمران با عبدالصمد با احمد بھائی ہاں ایڈا بائی ون تھری فری اچھا ڈیٹ فائنل ہو گئی عمران بھائی یہ ڈیٹ فائنل ہم پہلے کر لیں 21 22 23 جمعہ ہفتہ یا جمعہ ہفتہ اتوار جمعہ ہفتہ یہ کیا وہ دعا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ